салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 17 декабри Тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии Бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Маҷлиси миллӣ ба кушодани парванда ва ҳабси Эйрат Ширинзода иҷозат дод. изҳороти комиссия 44 дар бораи ҳодисаҳои Бадахшон. барои манъи издиҳоми хашмгин, шарҳи расмии тирпаронии навбатӣ дар марз. аз тоҷирони Султони Кабир хостанд ки ҳар чӣ зудтар ба бозори кӯшониён кӯчанд. сафорат мутаассифона бо расони кортхӯрда аз Тоҷикистон будааст. зодрӯзи шери мо, зодрӯзи гулрухзори мо. ифтитоҳи нахустин тарабхонаи амрикоии KFC дар Душанбе. озодбахш Шодиев дар вилояти Москав гум шудааст. барои ёфтанаш кӯмак кунед. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рӯзи 7 декабр дар иҷлосаи 8 Маҷлиси Миллии вакилони палатаи болоии парлумони Тоҷикистон пешниҳоди прокурори генералӣ ҷиҳати бекор кардани дахлнопазирии судяи суди олии иқтисодӣ Ширинзода Эйрат Сифот пазируфтанд ва барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва ба ҳабс гирифтани ӯ ризоят доданд. хадамоти матбуоти Маҷлиси Миллӣ ҳамчунин хабар дод ки дар ҳамин иҷлосия бо пешниҳоди президент Қувватзода Фотеҳ Ҷумъа суди судяи конститутсионӣ Хушмуҳаммадзода Алифмо, судяи суди олӣ ва Қосимзода Сулаймон Оимаҳмад, судяи суди олии иқтисодӣ таъин гардида Салимзода Юсуф Сафар бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Темурзода Шамсиддин Сафар бинобар вафоташ ва Ширинзода Эйрат Сифот бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад аз вазифаи судяҳои суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхонд карда шуданд. хадамоти матбуоти Маҷлиси Миллӣ дар бораи ба чӣ муттаҳам шудани судяи суди олии иқтисодӣ Эйрат Ширинзода ягон тафсилот надодааст, вале таъбири бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад ҳангоми барканорӣ ё бозхонди судя дар ҳолатҳои ба ҷиноятҳои коррупсионӣ асосан ба гирифтани пора даст задани онҳо ба кор бурда мешавад. президенти Тоҷикистон ҳанӯз як моҳ пеш 7 ноябри соли 2021 ба Маҷлиси Миллӣ дар мавриди аз вазифаи судяи суди олии иқтисодӣ бозхондани Эйрат Ширинзода пешниҳод ироа карда буд. Эйрат Ширинзода аз судяҳои собиқадор ба шумор рафта дар гузашта чандин сол раиси додгоҳи ноҳияи Ҳамадонӣ буд. 28 августи соли 2009 президент Эмомалӣ Раҳмон ба Ширинзода мукофоти давлатӣ медали хизмати шоиста супурда буд. ҳамон рӯз ба шарафи Эйрат Ширинзода дар суди олии иқтисодӣ ҷамъомади ботантанаро барпо намуда роҳбарият, судяҳо ва кормандон Ширинзода Эйратро барои сарфароз гардидан ба чунин мукофоти давлатӣ табрик ва муборакбод намуданд. дар ин авохир ин аллакай дуюмин мавриди боэҳтиёми бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад барканор шудани судяҳост. рӯзи 15 декабр президент Эмомалӣ Раҳмон бо чунин иттиҳом Азизҷон Шарифзодаро аз мақоми судяи суди шаҳри Гулистон барканор кард. қаблан гузориш шуда буд ки Азизҷон Шарифзода рӯзи 6 декабр баъде аз як корафтода гирифтани $1000 пора дастгир карда ба зиддаш парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як изҳорот ки рӯзи 7 декабр тавассути хабаргузории давлатии Ховар нашр шуд, масъулияти тирпаронии нимаи дуюми рӯзи 16 декабр дар марзи Чоркӯ бо ноҳияи Ботканди Қирғизистон ба дӯши сокинони Қирғизистон бор карда рафтори онҳоро амалҳои навбатии зидди ҳуқуқии шаҳрвандони Қирғизистон дар қаламрави Тоҷикистон номид. бинобар ин изҳорот 16 декабри соли 2021 тахминан соати 16:50 дар қитъаи дидбонгоҳи сарҳадии отряди сарҳадии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Сомониён далели аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии Қирғизистон сохтмони ғайриқонунӣ ба қайд гирифта шуд. сардори дидбонгоҳи сарҳадии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири ҷилавгирӣ аз амалҳои зидди ҳуқуқии шаҳрвандони Қирғизистон бо ҳамтои қирғизи худ вохӯрӣ доир намуд, аммо зимни вохӯрӣ шаҳрвандони хашмгини ҷумҳурии Қирғизистон ба рафти он халал расонида ба марзбонони тоҷик ҳамла карданд ва ба сӯи онҳо санг партофтанд. чун дар ҳолати қаблӣ бо баро андохтани иғвои навбатии шаҳрвандони Қирғизистон ба пеш ҳаракат карданд ва бо ин ба ҳаёт ва саломатии марзбонони тоҷик таҳдид намуданд, сардори дидбонгоҳи сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон вазъиятро дуруст арзёбӣ намуда
با مقصد رفع افجگیری نزاع با رعایت قطعی طلبات مقرر نموده قانون به هوا دو تیر آگاهی خالی کرده ازدحام خشمگین را بازداشت. گفته می شود در هزارات مرزبانان تاجیک. همچنین گفته می شود که نمایندگان مرزبانی طرفها به جای حادثه آمده جهت تحقیق یکجایی این حادثه به موافقه آمدند. قبلا خدمات مرزبانی قرقیزستان گفته بود که حادثه گویا در قلمرو قرقیزستان روی داده. مرزبانان تاجیک هم گویا اعتراف کردند که بی اساس تیر کشیدند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زده‌خوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و حدود 240 زخمی شد. این زده‌خوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود. نمایندگان جامعه شهروندی معروف به نام‌های کمیسیای 44 یا گروه 44 که اعتراضگران خودرو در پایان ماه نوامبر با مقصد مذاکرات با مقامات و نمایندگی از آنها انتخاب کرده بودند، روز 16 دکامبر 18 روز بعد انجام اعتراضهای خودرو بار اول با نشر یک ویدیوی 10 دقیقگی موقع خود را درباره جریان اجرای طلب‌های اعتراضگران و مشکلات پیدا شده در این راه بیان داشتند. در این ویدیو که با نام اظهارات نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر به حادثه‌های 25 و 28 نوامبر سال 2021 نشر شده است، متن اظهارات از نام نمایندگان اعتراضگران خودرو فراموز ارگاشف، یک حقوقشناس جوان زاده بدخشان قرائت کرد. ارگاشف همان جوان است که سال 2020 تلاش کرده بود تا نامزدیش را به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نیز بگذارد، ولی خود را همچون نامزد ثبت نام کردن نتوانست و به انتخابات را نیافت. فراموز ارگاشف میگوید که آنها زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده در روزهای اعتراضها با طلب مردم و مقامات به خاطر به اعتدال آوردن وضع سیاسی و تامین صلح و ثبات و عدالت سودی جان و سلامتی خود را به خطر گذاشته به این کار کمر بستند. ارگاشف بررسی طلبات‌های مردم از حکومت و طلبات‌های حکومت از مردم را هدف اساسی کار و فعالیت این کمیسیون نامید. ارگاشف این طلبات را چنین خلاصه کرد: طلبات مردم جمع آمده از حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان چنین بود: باید از حساب نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات تفتیشاتی گروه کاری تشکیل شده حادثه روز 25 نوامبر در دهه تقدیم را که شهروند زیابکوف گلبدین به قتل رسانیده شد تحقیق شود. طلب از همه یکم نیز همین بود و جزا دادن گناهکاران. طلبات دیگر عفو نمودن اشتراکچیان اعتراضها، بعداً برآوردن نظامیان و برداشتن بلاک پست های علاوگی، برآوردن نیروها از بناهای معموری، دسترسی به علاقه و اینترنت و از کار سبکدوش کردن سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان. طلبات‌های اساسی نمایندگان حکومت از مردم از اینها عبارت بود که راه بین المللی کلمه خورخ روشقلع دوشنبه گشوده شود و مردم میدان اسماعیل سامانی شهر خورخ را ترک نمایند. او گفت اعتراضها را در خورخ یگان گروه جنایی تشکیل نکرده است، بلکه محض کشته شدن گلبدین زیابکوف در دهه تقدیم باعث شد که مردم در میدان اسماعیل سامانی شهر خورخ گرد هم بیایند. تظاهرات در زمینه استخیاوی و در حالت هیجان صورت گرفت و آن را یگان کس تشکیل نکرد، تاکید کرد فراموز ارگاشف. او از آن اظهار ناراضگی کرد که مقامات در فیلم نیروی قانون تنها یک پهلوی مسئله زخمی شدن کارمندان مقامات قدرتی را دیدند و اما به کشته شدن 2 ساکن بدخشان و زخمی شدن 15 نفر از تیر کارمندان مقامات چشم میپوشند. از این سوال به میان میآید که قانون برای کارمندان مقامات قدرتی نیست، قانون فقط برای مردم بیچاره است. پرینسیپ برابر حقوقی شهروندان در نزد قانون کجاست؟ سوال دیگر این است که آن نیروی ولایت قانون که مقامات هر روز از منبرها درباره‌اش حرف میزنند کجا شد؟ سوال گذاشت فراموز ارگاشف. او افزود که فقط سود میتواند شهروندان را جزا دهد، نه وزارت کارهای داخله، نه کمیته دولتی امنیت ملی، نه پروکراتوره چنین حق را ندارند. ارگاشف از آن اظهار نگرانی کرد که زیابکوف را بدون حکم سود از حال و سرکرده گروه جنایتی نام میبرند. او این را هم خلاف قانون نامید. فراموز ارگاشف از نام نمایندگان جامعه شهروندی بار دیگر طلب کرد که باید افراد گناهکار در کشتن گلبدین زیابکوف به جوابگری کشیده شوند.
تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 17 دکامبر نمایندگان مقامات شهر دوشنبه و بازار کوشونیان با صاحبکاران بازار سلطان کبیر ملاقات کرده از آنها خواستند که هرچه زودتر دکانهای خود را خالی کرده و بازار نو کوشونیان بکوچند. امید گوریزاده معاون رئیس پایتخت به صاحبکاران گفت در بازار نو آنها تا ماه ایون از پرداخت پول اجاره آزاد کرده شده برایشان یک سلسله امتیازهای دیگر هم داده می شود. عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر نیز از تاجران بازارش دعوت کرد که سرکشی نکنند و بازار را تیزتر خالی کنند. او قبلا در واکنش به تصمیم تخریب بازارش گفته بود که نه فقط یک بازار بلکه تیار است جانش را فدا کند. شهرداری دوشنبه روز 24 نوامبر اعلام کرد که سلطان کبیر و همچنین بازار آسیا از 1 مارس سال 2022 بسته شده. به جای آنها بر اساس نقشه گیم پلان مؤسسه های طبی و گلگشت ها ساخته می شوند. تاجران بازار سلطان کبیر در شهر دوشنبه و بازار نوبنیاد کوشونیان کوچانیده می شوند. در این باره در ملاقاتی که با حضور مسئولان شهرداری دوشنبه با صاحبکاران بازار سلطان کبیر که امروز 17 دکامبر در بازار گذشت گفته شد. امید گوریزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در این ملاقات گفت الکی بیشتر از 600 صاحبکار بازار سلطان کبیر برای رفتن به بازار کوشونیان عریضه دادند. و گفته او صاحبکاران 3 ماه از 1 مارس تا ماه ایون امتیاز داده می شود. از جمله آنها از پرداخت اجاره پولی بازار و دیگر خراجات ها آزاد می باشند. بازار کوشونیان آماده است از همین ماه قبول صاحبکاران را آغاز کند و صاحبکاران امکان دارند از روز آمدن تا 1 ایون اجاره پولی بازار و دیگر خراجات ها را در جای نو نسپارند. صاحبکارانی که در مهلت نهایی 1 مارس نیز به بازار کوشونیان می روند آنها نیز از پرداخت همه خراجات ها آزاد می باشند، گفت گوریزاده. در واخوری رئیس نویه اسماعیل سامانی، سمی شریفزاده رئیس بازار کوشونیان، محمدشاه دولتشاهزاده، فتح‌الدین عثمانزاده رئیس نویه فردوسی و خود مالک بازار عوض کبیروف شرکت دارند. برخی از صاحبکاران از کوچانیدن بازار ناراضیت کرده از مسئولین خواهش نمودند که حداقل 1 سال دیگر اجازه دهند تا در بازار سلطان کبیر فعالیت کنند، ولی مسئولین گفتند که این کار غیر امکان است و الکی تصمیم نهایی شده است. محمدشاه دولتشاهزاده رهبر بازار کوشونیان هم گفت برای تاجرانی که از سلطان کبیر به کوشونیان می روند برخی از امتیازها پیشنهاد از جمله از جایهای میخواستهشان مساحت بیشتر و همچنین نقطه های سودا از جانب ماموریت بازار درست کرده می شود. همین طریق رقم های تلفن باوری تأسیس داده شده برای انتقال بار صاحبکاران ماشین های رایگان تشکیل می شوند، گفت دولتشاهزاده. تاجران هم در این مجلس می خواستند فهمند که تقدیر آنهایی که در منطقه بازار سلطان کبیر مساحت های را خریده شخصی کرده بودند چه می شود؟ به این سوال کسی از مسئولین پاسخ دادن نتوانست و تنها گفتند که طبق مساحت داشته‌اش در بازار نو مساحت را به اجاره می دهند. برخی دیگر نگران بودند که تقدیر آینده آنها چه می شود چون که برخی از بانک ها قرضدار می باشند. 24 نوامبر سال روان شهرداری خبر داد که تا 1 مارس سال آینده فعالیت چند بازار کلانترین شهر دوشنبه از قبیل بازارهای معروف سلطان کبیر و آسیا بازداشت شده به نوعی آنها تخریب می شوند. در قرار دخلدار گفته می شد که فعالیت صاحبکاران در دیگر محل جایگیر کرده می شوند. به جای آنها شهرک طبی، مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبززارکنی استفاده عموم ساخته می شوند. گفته می شد که این اقدام با مقصد به طلبات معماری و شهرسازی معاصر تامین حرکت بی‌ممانعت واسطه‌های نقلیات در این راه‌ها و تنظیم دولتی سودا روی دست گرفته شده است. سفارت تاجیکستان در مسکو رسما تصدیق کرد که با رسان شرکت یاندکس یده که روز 14 دکامبر در مسکو از گردنش کارد خورد متاسفانه در حقیقت شهروند تاجیکستان بوده است. بنا به اطلاع سفارت او خیراندیش خداینظروف نام داشته حالا در شعبه رانیماسیای بیمارستان کلینیکی به نام اینازیمتسف بستری کرده شده است. خدمات مطبوعات سفارت تاجیکستان گفت کارمندان سفارت با مقامات حفظ حقوق مسکو و طبیبان بیمارستان از نزدیک در تماس هستند، ولی به خاطر خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات از افشای جزئیات قضیه در حال حاضر خودداری میکنند. سفارت جریان بررسی قضیه را پیگیری خواهد کرد تا که تفتیشات به طور فراگیر و عادلانه
انجام شود. تاکید کرد از خدمات مطبوعات سفارت تاجیکستان. یادآور میشویم یک جوان 20 ساله زاده تاجیکستان را که در شرکت یاندکس باعث بورسان کار میکرد در شهر مسکو در ایستگاه اتوبوس ریازانسکی پراسپکت از گردنش کار زدند. حملگر 40 سال داشته از ولایت کیمر و در حالت حمله به جوان تاجیک مستل و یقیل بوده است. او را دستگیر کردند. سطر این زن سطر شعری نو اوست. چشم بندش بینش نایاب اوست. با آن همه شور و شر، با آن همه نیرو و جوانی، با همه اسیان و طغیانی که در او میبینیم، کی باور میکند که گلرخزار صفی و زنی که خود مردم عنوان مادر ملت را برایش داده است، این شاعر شیرین بیان و اسیانگر و همیشه یک دل و یک روح، گلرخزار ما امروز 17 دکامبر به سن 74 میرسد. در ذهن هزاران مخلصش گلرخزار صفی همان دختر 17 ساله کوهستانی است که از دهه دوردست یخچی نویه کمسمالا بود. حالا نورآباد به دوشنبه آمد، نه فقط برای تحصیل در دانشگاه بلکه برای تسخیر قلب مردم و رسیدن به بلندترین قله‌های شعر. دنبال شهرت نرفت، بلکه این خود شهرت بود که از همان روزهای اول اومدنش به دوشنبه به دامن گلرخزار سخت چنگ زد و خیلی زود منبر نشینش کرد. دانشجو بود که شعرش از منبر بلند قصر کرمل مسکو به دنیا تنین انداخت و حق میداد به این ستاره نو جوان ادبیات تاجیک که بگوید شکر یخچو شکر مسکو. گلرخزار همگی 23 سال داشت که کتاب نخستینش اشعار بنفشه بودای دو پیر وقت ادبیات تاجیک میرزا ترسونزاده و باقی رحیمزاده از دست چاپ بیرون شد. در همان سن 23 به کرسی سردبیر نشریه پیانیر تاجیکستان نشست و 12 سال این نشریه کودکان را چرخاند. سال 1987 رئیس بنیاد فرهنگ تاجیکستان انتخاب شد و مجله فرهنگ را که هر شمارش با حرفهای زرین در تاریخ فرهنگ و مطبوعات تاجیک نقش بسته است برآ انداخت. سال 1989 وکیل پارلمان اتحاد شوروی انتخاب شد. با وجود این همه پروازهای بلند گلرخزار همانی بود که باقی ماند. با همه یک بود، چه با شاه و وزیر چه با صغیر و فقیر. درد دل خودش و مردمش را در همه جا به یگان ابا و با جسارت می گفت و از کسی و چیزی ترس نداشت. در پایان سال 1992 وقتی جنگیان فرانت خلقی وارد دوشنبه شدند و برای کشتنش آمدند، گلرخزار حتی پیش این سلاح به دستان بیخون سرخم نکرد، بلکه با همان جسارت خاصش از خود دفاع کرد. سالهای جنگ شهروندی در برابر مردمش گلرخزار هم چند سال ترک وطن کرد و با وجود دعوت‌های زیاد تا دمی که مردمش بر نگشت او هم از این امتیاز کارت بازگشت استفاده نبرد و قطار مردمش ماند. اولو هم گلرخزار ما همان گلرخزار است که 10 20 30 و 40 سال پیش بود، با همان نیرو و همان جوانی، با همان روی پوریسیون. از روشنفکران تاجیک است که چرخ زمانه عوضش نکرد، از موقع و ارزش‌هایی که می پرستد عقب ننشست، همان گلرخزار ماند. گلرخزار در برابر مومن قناعت، لایق شیرالی و بازار صابر یکی از 4 ستون شعر معاصر تاجیک بود که بعد درگذشت آن 3 شاعر بزرگمان تنها مانده است. ولی با این وجود با آن تن نازکش سقف بنای ادبیات را امروز به تنهایی رستمانه روی شانه های خود نگاه داشته است. زادروز مبارک استاد گلرخزار. روز 16 دکامبر در شهر دوشنبه مراسم افتتاح نخستین فیلیال طربخانه امریکایی زود خدمت رسانی KFC برگزار شد. این طربخانه در مرکز پایتخت تاجیکستان در خیابان رودکی جایگیر شده است و در مراسم مورد بهره برداری قرار دادن آن نمایندگان شهرداری پایتخت و مقامات نویه شاهمنصور تحت رهبری معاون رئیس شهر دوشنبه امید گوریزاده اشتراک کردند. خبر داد سامانه رسمی شهرداری دوشنبه بر اساس اطلاع مسئولینش در این طلبخانه عین زمان زیاده از 100 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده. در آینده در نظر است که در مرکز سودای دوشنبه مال و مرکز سودای سیام مال نیز فیلیال‌های دیگر این برند مشهور افتتاح گردد و در عموم بیش از 300 نفر را با جای کار دائمی تامین کند. مراسم افتتاح طربخانه KFC در مرکز دوشنبه در حال برگزار گردید که این طربخانه تقریبا یک ماه باز به خاطر به مشتریان آشنا کردنش الکی فعالیت داشت و روزهای اول برای چشیدن طعام‌هایش نوبت‌بازی‌های بزرگ مشاهده می‌شد. KFC یک زنجیره بین المللی خوراکپزی است که اساساً با تهیه خوراک‌های زودپز و گوشت مرغ
در تمام جهان مشهور است. اداره مرکزی شرکت در شهر لوئیسویل ایالت کنکتیکوت امریکا جایگیر است. اساسگذار این برند هارلند ساندرس می باشد که این طربخانه را بار اول سال 1952 در سن 62 سالگیش در شتات یوتا ایالات متحده امریکا افتتاح نموده است. در حال حاضر در 130 کشور دنیا زیاده از 21,000 فیلیال طربخانه برند KFC فعالیت می نماید و آن از لحاظ شماره آشخانه ها و مشتریانش دومین طربخانه از همه بزرگ دنیا دانسته می شود. شادیف آزادبخش سوبحانویچ سال تولدش 1999 زاده پنجکند روز 13 دکبر سال 2021 تخمین ساعت 15 از خانه برآمده بیدرک شده است. تلفنش همان روز تقریبا تا ساعت 9 فعال بود، یعنی زنگ میگذشت و جواب نمیداد، ولی بعد تماما خاموش شد. آزادبخش در شهر دلگپرودنی ولایت مسکو که تقریبا 20 کیلومتر دورتر از مکد در شمال مسکو جایگیر شده است زندگی میکرد. دوستان و نزدیکان آزادبخش از همه خواهش دارند که در جستجوی او کمک کنند. آنها همچنین از فعالان، دیاسپوراها، سفارت و کنسولگری تاجیکستان در روسیه خواهش دارند که همه امکانات خود را برای پیدا کردن آزادبخش شادیف استفاده نمایند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.